ओपन करते ही ये देखो भाई कुछ फर्स्ट और लुक कनेक्ट ऐसा भी है। कर लिया है बराबर। आपको क्या कैसी आवाज़ आ रही है वो मुझे ज़रूर बताना। કર્મ ખાલી કર, ફળની ચિંતા ન કર. ફળની ચિંતા વિના તું કર્મ કરીશ તો પરમાત્મા એટલે મોક્ષને પામીશ તું. ये गुजराती में रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है ठीक से, और हिंदी का भगवत गीता का कल से या परसों से तो मैं डेली का शुरू करूँगा। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू डे। ब्लॉग ख़त्म कर देता हूँ, तब उसके बाद वो मेरा पार्सल आया। क्या? ये देखो, गेरेना का माइक। मैंने जो माइक मंगाया था बराबर, वो माइक फाइनली आ गया है और इसका मैं कंप्लीट अभी रिव्यू करता हूँ बराबर। तो चलो मित्रों, मैंने ट्राइपॉड सेट कर लिया है बराबर, और मैं अभी एक चश्मा पहन लेता हूँ। उसके बाद चलो सब रिव्यू करते हैं, कंप्लीट रिव्यू बराबर, कैसा है कैसा नहीं। और रिव्यू का चैनल मुझे बनाना चाहिए का नहीं वो मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास अभी ढेरों पार्सल पड़े हैं ऐसे कि जिसका रिव्यू कर सकता हूँ मैं बराबर। गिरेना का है ये बराबर, बढ़िया है। अभी अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये देखो भाई कुछ फर्स्ट लुक ऐसा है। क्या बात है, मस्त है, मस्त बराबर। उसके बाद दो माइक आते हैं बराबर, क्योंकि मैंने पहले जो मंगाया था बराबर, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी कि एक ही माइक था और नॉइज़ कैंसिलेशन का जो था ना वो भी नहीं है, वो भी नहीं था नॉइज़ कैंसिलेशन का बराबर। अब इसका सिनेमैटिक सीन देखो आप। बराबर ऐसा कुछ आता है। ये देखो, ये थोड़ा मुझे पीछे करना पड़ेगा, इसका 0.6 नहीं है ना जूम, इसीलिए ये देखो नहीं आ रहा ये भी। तो ये देखो, गिरेना का वायरलेस यूज़ मैन्यूअल, जो कुछ काम का नहीं है, जाने दो बराबर। उसके बाद गारंटी, शायद गारंटी कार्ड ही है, वारंटी कार्ड ही है, हाँ ये 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर वारंटी है बराबर। QR कोड को स्कैन मत करना, मैंने कर लिया है ऑलरेडी। इसका जो स्टैंड है वो बढ़िया है, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है बराबर। टाइप C आता है इसमें बराबर। और ये देखो फाइनल भाई, अभी मैं इससे आप बोलूँगा बराबर। ये देखो, पहले मैं दिखा तो दूँ आपको बराबर। ये देखो कुछ नहीं, अभी माइक, दोनों माइक यहाँ पे है बराबर। अब मैं जिससे आवाज़ करूँगा डायरेक्ट माइक की होगी। तो चलो मित्रों, मैंने ये फाइनली अपने हाथ में ले लिया है माइक और कनेक्ट भी कर लिया है बराबर। आपको कैसी आवाज़ आ रही है वो मुझे ज़रूर बताना। और इसमें 4 प्रकार के यूज़ कर सकते हैं, इसको मूड भी किया जा सकता है। ये देखो मूड का भी है यहाँ पे बराबर। यहाँ पे जो लाइट हो रही है ना, इसको 3 नॉइज कैंसिलेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये देखो, एक बार चाप दबाऊंगा ना तो ये एक बार ब्लिंक होगी, ये देखना, ब्लिंक हुई एक बार। अब ये देखो नॉइज़ कैंसिलेशन इसका ऑन हो गया है, तो आजू बाजू में जो नॉर्मल आवाज़ होगी बराबर, तो वो नॉइज़ रिड्यूस हो जाएगी। अब दूसरी बार प्रेस करता हूँ, ये देखो, ये दूसरी बार प्रेस किया तो 2 बार टैप हुआ बराबर। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी कुछ भी, या मालूम एग्जाम्पल तरीके अपार्टमेंट के मैं नीचे गया हूँ तो ये चलेगा कि अच्छा तरीके से वॉइस रिड्यूस कर देगा बराबर। और ये देखो फाइनल 1 2 1 2 3, ये 3 ब्लिंक हो गया बराबर। तो इसका जो ये है बराबर, ये रस में जाऊंगा ना जब बराबर, जो अभी उत्तरायण में जाने वाला हूँ मैं, उस पे ये वहाँ पे काम आएगा, परफेक्टली काम आएगा बराबर।
तो ऐसे कुछ है। और ये देखो, जब भी कोई बोलना नहीं होगा बराबर, तो ये 2 बार प्रेस कर, अब आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। अब आवाज़ आ रही है बराबर। मैं अब जब प्रेस करूँगा ना तब बोलूँगा तो भी आवाज़ नहीं आएगी। आई नहीं आई होगी जब मैं फाइनल वीडियो देखूंगा तब मुझे मालूम पड़ेगा। तो ये बढ़िया माइक है गेरेना का, ग्रे नैरो का बराबर। तो मुझे अच्छा लगा है, जिसको भी लेना है तो ये ही ले, ऐसी मैं सजेशन करता हूँ बराबर। प्रमोशन नहीं है, फ्री में है ये। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू डे। कैसे हो आप सब लोग? तो भाई आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे बराबर। तो चलो भाई, आज हम भगवत गीता भी रीड करेंगे बढ़िया तरीके से बराबर। और आज भी हेलो मित्रों, तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का अध्याय हम शुरू करेंगे, क्योंकि कल पूरा अध्याय हमने खत्म कर दिया था संख्य योग बराबर। 72 श्लोक थे भाई उसमें बराबर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3, अध्याय नंबर 10, कर्म योग बराबर। तो चलो आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो शुरू करेंगे। અર્જુને પૂછ્યું, હે જનાર્દન, જો તમે કર્મ કરતા બુદ્ધિ, બુદ્ધિ એટલે જ્ઞાન, જ્ઞાનને શ્રેષ્ઠ માનો છો, તો પછી તમે મને આ યુદ્ધ રૂપ ઘોર કર્મના શા માટે જોડો છો? અર્જુને પૂછ્યું, હે જનાર્દન, જો તમે કર્મ કરતા બુદ્ધિ એટલે જ્ઞાન ને શ્રેષ્ઠ માનો છો, તો પછી તમે મને શા માટે યુદ્ધરૂપ ઘોર કર્મના શા માટે જોડો છો? આપ આવા દૃઢ અર્થીઓ વચનોથી મને બુદ્ધિને મૂંઝવી રહ્યા છો, મને અને બુદ્ધિને, મારી બુદ્ધિને મને મૂંઝવી રહ્યા છો. આથી આપ અજ્ઞાન અથવા કર્મમાંથી એક જ વાત નિશ્ચિત કરીને મને કહો કે જેથી હું કલ્યાણ પામું. અર્જુન કહે છે કૃષ્ણ ભગવાનને કે ભાઈ મને તમે એક સાઈડ થી એમ કહે છે કર્મ કર, એક સાઈડ થી કહે તો બુદ્ધિથી કર, એક સાઈડ થી કે મનથી કરો કામ. તો મારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે, મને એમાંથી એક કામ કરવાનું કયો, આમાંથી આ કરાય કે આ કરાય. બીજો શ્લોક, શ્રી કૃષ્ણ જવાબમાં કહ્યું, હે અર્જુન, આ લોકમાં જ્ઞાન યોગ વડે જ્ઞાનીઓથી અને કર્મ યોગ વડે યોગીઓની એમ 2 પ્રકારની નિષ્ઠા મેં પૂર્વ કહી છે. મનુષ્ય કેવળ કર્મોની આરંભ કર્યા વિના કર્મદોષમાંથી મુક્તિ પામવા રૂપ મારા નિષ્કર્મ ભાવને પામતો નથી, તેમજ કર્મનો ત્યાગ માત્રથી જ તે સિદ્ધ પણ પામતો નથી. આ છે ને અટપટું જ્ઞાન છે. આમાં છે ને જ્ઞાન લેવાનું થોડુંક અઘરું છે. જો આમાં એમ કીધું છે કે કર્મયોગ વડે યોગીઓને અને જ્ઞાન વડે જ્ઞાની યોગીઓને બરાબર, એમ 2 પ્રકારના નિષ્ઠા મેં પ્રેમ યોગ પેલા મેં ચાલુ કર્યા હતા, આરંભ કર્યા હતા બરાબર. કર્મમાંથી તો એ નીકળવાનો જ નથી માણસ, ગમે એમ કરે બરાબર. એકય સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત થવાનો નથી, કર્મ વિના એકય સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત થવાનો જ નથી. ત્રીજો અને ચોથો અધ્યાય, દરેક પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરવું અત્યંત જરૂરી છે. વળી કોઈ પણ મનુષ્ય કર્મ કર્યા વિના ક્ષણ માત્ર પણ રહી શકતો નથી, કેમ કે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણોથી પ્રેરાઈને દરેક મનુષ્ય પરવશપણે કર્મો તો કરવા જ પડે છે. વળી કોઈ પણ માણસ કર્મ કર્યા વિના કોઈ રહી જ નથી શકતું, શ્વાસ લીધા વિના નથી રહી શકતું, આંખોને આમ નીપાવ્યા વિના નથી રહી શકતું, હૃદય ધબકારા વિના નથી રહી શકતું, નસુના લોહીનો પ્રવાહ છે એ ઉભો રહી નથી શકતો બરાબર. એટલે કર્મ કરે જ છે માણસ. પ્રકૃતિને મેં બનાવી જ છે એવી રીતે. શું પ્રકૃતિ બનાવ્યું છે, ઉત્પન્ન જ એવી રીતે થયું છે. જે મનુષ્ય કર્મ કરનારો 5 ઇન્દ્રિયોનો વશમાં તો રાખે છે, પણ મનની ઇન્દ્રિયોને વિષયોને ચિંતન કરતો રહે છે, એવા મૂઢ બુદ્ધિ વાળો પોતાની જાતને છેતરે છે, અને તે મિથ્યાચારી કે ઢોંગી જ કહેવાય છે.
જે એમ કહે છે કે 5 ઇન્દ્રિયો મેં વશ કરી રાખી છે, બરાબર. 5 ઇન્દ્રિય કોણ છે એ ગૂગલમાં તમે જોઈ લેજો, બરાબર. એ મેં વશ કરી રાખી છે, પણ મનની જે ઇન્દ્રિય છે મેન, બરાબર, એ જ વશમાં નથી કરી. અને એમાં બધા વિચારો વિકૃત છે, સારા છે, ખરાબ છે, પૈસાવાળા છે, ગમે એવા છે, એ લઈ આવે છે, બરાબર. તો એ મૂઢ વ્યક્તિ છે, બુદ્ધિ વિનાનો છે હાવ વ્યક્તિ. અને એમ કહે છે હું બુદ્ધિવાળો થઈ ગયો છું, તો એ મૂઢ વ્યક્તિ છે, મિથ્યાચારી છે. શું? પરંતુ જે મનુષ્ય મનથી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણ રાખે છે, ફ્લાસ શક્તિ રહિત થઈને સર્વ ઇન્દ્રિયો વડે કર્મયોગના આરંભ કરે છે, તે અતિ શ્રેષ્ઠ થાય છે. માટે તું ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી તારું કર્તવ્ય કર્મ કર. કેમ કે કર્મ ન કરવા કરતા તો કર્મ કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે. અને કર્મ નહીં કરવાથી તો તારા શરીરનો નિર્વાહ પણ સિદ્ધ નહીં થાય. કેમ કે કર્મ તો તારે કરવું જ પડશે, ન કરવા કરતા તો તું કર્મ કર. હું કર્મ કરીશ તું તો તું ક્યાંક લેવલે પહોંચીશ. ભણશો જ નહીં, બરાબર, તો ભણીને તમે કંઈક આગળ વધશો ને. નથી ભણવું કરી તો તમે ન્યા સ્ટોપ થઈ જાઓ મારી જેમ. તમે આગળ વધો, તું કર્મ કર તો તું આગળ વધીશ, બાકી નહીં વધ. અને આ જો કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે એ ફોટો આમાં આવે છે, આમાં આવે છે જો. તો ફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરો, કર્મ કરો. કૃષ્ણ ભગવાનના શબ્દ છે. યજ્ઞ કર્તવ્ય પાલન. યજ્ઞ એટલે કર્તવ્ય પાલન છે. યજ્ઞ આપણા જે કલયુગમાં છે ને, યજ્ઞ એટલે આપણે જે દાન દઈએ ને એ બધું છે ને યજ્ઞ કહેવાય છે. મંત્રો બોલીએ છીએ એ યજ્ઞ છે. એ આપણે ડાયરેક્ટ ભગવાન હારે વાતું ચીતું કરવા માટે છે ને, આપણે એ જ્યાં સુધી લેવલે પહોંચીએ છીએ, મંત્રો બોલીએ છીએ, દાન દઈએ છીએ, કઈ સારા કર્મ કરીએ છીએ ને, એ યજ્ઞ કહેવાય છે આપણે કલયુગમાં. કર્તવ્ય પાલન માટે કરેલા કર્મો સિવાયના અન્ય કર્મ મનુષ્યના મુદાય. યજ્ઞ કર્તવ્ય પાલન માટે કરેલા કર્મો સિવાયના અન્ય કર્મ મનુષ્ય સમુદાયને બંધન રૂપ થાય છે. માટે તું ફળની ઈચ્છા ત્યજીને યજ્ઞને માટે જ કર્મ કર. પૂર્વ યજ્ઞ સહિત દેવતાઓ અને મનુષ્યોના વંશના સર્જીને પ્રજાપતિ બ્રહ્માએ કહેલું કે આ યજ્ઞથી તમે સુખ, સમૃદ્ધિ અને વૃદ્ધિ પામો. એ યજ્ઞ તમારી ઈચ્છાથી કામનાઓ પૂર્ણ કરનારા થાય. આ યજ્ઞથી તમે દેવતાઓને સંતુષ્ટ કરી અને તે દેવતાઓને તમને સંતુષ્ટ કરે. આ રીતે એકબીજાને સંતુષ્ટ કરતા તમે સૌ પરમ કલ્યાણ પામશો. કેમ કે યજ્ઞ કરવાથી સંતુષ્ટ દેવો તમને ઈચ્છિત ભોગો આપશે, પરંતુ તેમણે આપેલા ભોગો તેમને પાછા નહીં આપી, એટલે કે બીજાઓની સેવામાં લગાડ્યા વિના જે પોતાના ભોગવે છે તે ચોર જ છે. યજ્ઞથી વધેલું જમનારા શ્રેષ્ઠ મનુષ્યો સર્વ પાપોને મુક્તિ થાય છે, પરંતુ જે પાપીઓ પોતાના માટે જ રાંધે છે તેઓ પાપ જ ખાય છે. બરાબર જોયું ને, મેં તમને કીધું એ જ કહેવામાં આખામાં. શું તમે દાન કરો એ બધું આપણા કલયુગમાં યજ્ઞ જ છે એક જાતનું. શું આ દ્વાપરમાં જે હતું કલયુગ, 4 યુગ છે સર્વ, સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ, બરાબર. અને પાછું રિમાઇન્ડ આખું થશે. શું તો આમાં એ જ કીધું, તમે એકલા જ બધું ખાઈ લેશો, બરાબર, એકલા બધું કરી લેશો તો એ પાપ જ તમે રાંધો છો. તમે 10 રોટલી કરી છે ઘર માટે, તો 1 રોટલી તમે કૂતરાને આપો, એક ગાયને આપો, એક કોઈ ભિખારી હોય, બરાબર, એને આપો, તો તમારું એ આખું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, તો તમારો હારો કર્મમાં તમે લેવલ આગળ વધશો. એમાં 9મો થી લઈ 13મો શ્લોક. અન્યથી પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, વરસાદથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે, યજ્ઞથી વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે, અને યજ્ઞ કર્મ કરવાથી થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મને તું વેદથી ઉત્પન્ન થયેલું જાણ, વેદને પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થયેલા જાણ. માટે સર્વવ્યાપક પરમાત્મા યજ્ઞના નિત્ય કરેલા એમ આ લોકમાં પ્રવર્તેલા યજ્ઞ ચક્રને જે અનુસરતા નથી અને ઇન્દ્રિયોને સુખ ભોગવે છે, એવા પાપમય જીવને જીવવા વાળાનું જીવવું વ્યર્થ છે. પરંતુ જે મનુષ્ય આત્મામાં જ પ્રીતિ રાખવા વાળો, આત્મામાં જ તૃપ્ત થયેલો અને આત્મામાં જ સંતોષ પામેલો છે, એ કદી કંઈ કરવાનું રહેતું નથી.
ઓહો આવડો મોટો શ્લોક છે અને મારે કેવી રીતે તમને વર્ણન કરું, તો હું ટ્રાય કરું છું વર્ણન કરવાની, બરાબર. અન્નને પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે, અન્નથી પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. જમો કારો એ બધું અંતર થાય છે, બરાબર. અન્નથી પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રાણીથી વરસાદથી અને વરસાદથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. યજ્ઞથી વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે, યજ્ઞ કરો તો વરસાદ આવે છે, બરાબર. અને યજ્ઞ કર્મ કરવાથી થાય છે. કર્મને તું વેદ જાણ, વેદ આપણે જે કોણે લખ્યા છે એ આપણને ખબર નથી, બરાબર. ઈ જાણ, પરમાત્મા, બરાબર. પરમાત્મા જાણ. હવે પરમાત્મા ને તું ચક્રમાં, ઇન્દ્રિયોમાં, સુખમાં બધામાં ભોગવો, બરાબર. એવા બધા ભોગવા વાળા માણસો છે, બરાબર. એ જીવવા વાળા, પરંતુ જે મનુષ્ય આત્મા જ પ્રીતિ રાખવા વાળો આત્મા તૃપ્ત થાય છે, બરાબર. 14મો થી લઈને 17મો શ્લોક. આ સંસારમાં આત્મજ્ઞાની કરેલા કે નહીં કરેલા કર્મથી કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી, તેમજ સર્વ પ્રાણીઓમાં તેને કિંચિત માત્ર પણ સ્વાર્થનો સંબંધ હોતો નથી. કિંચિત માણસ એટલે આટલો પણ સ્વાર્થ હોતો નથી, બરાબર. જે આત્મયજ્ઞાની હોય છે. માટે તું ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના નિરંતર કર્તવ્ય કર, કેમ કે ફળની ઈચ્છા વિના કર્મો કરતા પુરુષો પરમાત્મા 14મો અને 17મો શ્લોક ચાલુ. આ સંસારમાં આત્મજ્ઞાનીઓ કરેલા કે નહીં કરેલા કર્મથી કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી, તેમજ સર્વ પ્રાણીઓમાં તેને કિંચિત માત્ર પણ સ્વાર્થનો સંબંધ હોતો નથી. જે આત્મજ્ઞાની હોય છે એને કિંચિત માત્ર પણ કર્મનો શોખ હોતો નથી. માટે તું ફળની ચિંતા અને ઈચ્છા રાખ્યા વિના નિરંતર કર્તવ્ય કર્મ કર, કેમ કે ફળની ઈચ્છા વિના કર્મ કરતો પુરુષ પરમાત્માને મોક્ષને પામે છે. કર્મ ખાલી કર, ફળની ચિંતા ન કર. ફળની ચિંતા વિના તું કર્મ કરીશ તો પરમાત્મા એટલે મોક્ષને પામીશ તું. 18મો અને 19મો શ્લોક. જનક રાજા અને બીજા જ્ઞાનીઓએ કર્તવ્ય કર્મ વડે જ પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે, એટલે માટે લોકસગ્ર જોઈને પણ તારે તારું કર્તવ્ય કર્મ કરવું એ જ યોગ્ય છે. કારણ કે શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય જે આચરણ કરે છે તેનું અનુકરણ બીજા લોકો કરે છે. તે પોતાના આચરણથી જ પ્રમાણો સ્થાપે છે, તે અનુસાર બીજા લોકો આચરણ કરે છે. જે સારું કરે છે, બરાબર, એના પાછળ બીજા કોઈ સારું કરવા ઊભું થાય છે ઓટોમેટિક. આટલા શ્લોકનું આટલું જ છે. જેમ જનક રાજા કર્યું હતું, બરાબર, સારા કર્મ, બીજા જ્ઞાની યોગીએ કર્યા હતા, બરાબર, સારા. એવી રીતે જ આપણે એનું કોઈ ઉદાહરણ દઈને આપણે સારા કર્મ કરીએ છીએ. 20મો શ્લોક અને 21મો. અહીંથી આપણે આજે પૂરું કરશે આજનો દિવસ. હે પાર્થ, મારે ત્રણેય લોકમાં કંઈ કરવાનું નથી કે કોઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું યોગ્ય વસ્તુ અપ્રાપ્ત નથી, છતાં પણ હું કર્મમાં જ પરોવાયેલો રહું છું. કેમ કે જો હું સાવધાન થઈને કર્મ ન કરું તો સર્વ મનુષ્યો મારા કર્મને અનુસરશે. ભગવાન કહે છે મારે તો કર્મ કરવાની કઈ જરૂર જ નથી, મારે પૈસાનો મોહ નથી, મારે જમીનનો મોહ નથી, મારે પૃથ્વીનો મોહ નથી, સ્વર્ગનો મોહ નથી, બરાબર, મારે મારા ભાઈનો મોહ નથી, બરાબર. તો હું મારા કર્મમાં જ પરોવાયેલો રહું છું. હું કામ? કારણ કે જે હું કરીશ, બરાબર, હું તો ભગવાન છું, જે હું કરીશ એ જ મારા છોકરાઓ કરશે ને. મીન્સ કે આપણે દુનિયા આપણે આખી કરશે ને, જે કૃષ્ણ ભગવાન કરી ગયા, જે રામ ભગવાન કરી ગયા, એ જ આપણે કરવાના છીએ. એ જ લાઈનો આપણે એ જ પંથ ઉપર હાલવાના છીએ. એથી આ સર્વ મનુષ્યો નાશ પામે અને હું વર્ણશંકર પ્રજાનો કરતા થાવ તથા સમસ્ત પ્રજાને નષ્ટ કરનારો થાવ. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ એના 21મા અને 22મા શ્લોક સુધી આપણે संपूर्ण. जय श्री कृष्ण. तो चलो मित्रों, आज का हम भगवत गीता का अध्याय हमने ख़त्म कर लिया है, बराबर. और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजराती जो भगवत गीता है जो हमने चालू की है, बराबर, उसका रिस्पॉन्स ठीक से नहीं है. तो मैं सोच रहा हूँ कि तो मैं है ना हिंदी की भगवत गीता जो मोबाइल में आती है, बराबर, वो मैं शुरू कर देता हूँ वापस से, फर्स्ट अध्याय से, पहला अध्याय से, बराबर. और तब से मैं शुरू कर देता हूँ वापस से, हिंदी में चालू करूँगा. ये गुजराती में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ठीक से. जब भी मैं यूट्यूब में डालता हूँ भगवत गीता का अध्याय वाला जो वीडियो है वो, बराबर, तो मैक्सिमम 30
व्यू आते हैं या 35 व्यू आते हैं। और जो मैं बाहर गया हूँ बराबर, लाइक कहीं भी गया हूँ, जैसे ये बर्गर किंग का ले लो या उत्तरायण वाला है वो ले लो, कोई भी है व्लॉग बराबर, कल वाला है वो, कोई भी ले लो, वो हाइप करता है, पर भगवत गीता का है वो लो ही जाता है हमेशा। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। हिंदी वाला चलता है, सब हिंदी में बोलते हैं इसीलिए चलता है, क्या है वो मुझे मालूम नहीं है बराबर। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आज का लोग हम यही ख़त्म करते हैं और हिंदी का भगवत गीता का कल से या परसों से तो मैं डेली का शुरू करूँगा बराबर। जय श्री राम, हर हर महादेव और गुड नाइट।